कान सिंह वाला जी, कारण की होया सी घटना बारे नौजवान नूं लैके जो कुछ मीडिया दे विच खबरां सामने आ रही हैं। खालिस्तान के विरुद्ध तरलो मच्छी हो गई। फटाफट हाकम बोलिया, वकील जिहड़ा दीप सिद्धू सज्जी बांह है, एक जोरा दो किते तीन जोरा किते कामयाब करने की ताकत नहीं। लॉकडाउन लग्या तो तू आ गया, चल फिल्म किते दा किते यही चला लईए। ये जा पता किवें चलिया, पिछे जे एक फिल्म निकली साडा हक, दीप सिद्धू किते राज दा भाग दा मालक बन जाए। मान लो जिवें केजरीवाल कहंदा जो मेरा राज आ गया मैं 250 फुट का बुੱਤ निरंकारी दा लाउणा। पुलिस फड़ के ले गई, मेरे बेटे नूं सारिਆਂ ਨੂੰ ले गई, तो जो फड़ के ले गई असीं हाई कोर्ट का विखाता। फिर सुप्रीम कोर्ट चों भी जित गया जस्टिस काटूज ते जस्टिस BM शाह, दो सुप्रीम कोर्ट के जज सी। प्रकाश सिंह बादल ने इहदे विरुद्ध केस पाता भी ये माहौल खराब करूगा, कर रहा है, उन्होंने कौन छेड़ूगा। असीं खालिस्तान के सानू छेड़ना, सानू छेड़ना। मान साहब ने तो जगजीत सिंह चौहान आया सी खालिस्तान का राष्ट्रपति, असीं कहा हजे ना भी तू उत्थे लड़ाई लड़, वो कहना मैं आउणा। वो दिल्लीों आया उतर के ते इहनूं फड़ लिया। सत श्री अकाल, तुसीं लोकरन चैनल पंजाबी देख रहे हो। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। इस वेले असीं शंभू मोर्चे ते मौजूद आ, जिथे अकाली दल अमृतसर दे किसान विंग दे प्रधान जसकरण सिंह काहनवाला साडे नाल मौजूद ने। एक बीते दिन घटना जिहड़ी वापरी सीगी, खालिस्तान दे नारे लगे, उस नूं लैके एक नौजवान नूं गिरफ्तार करवा दिता गया। बाद विच हालांकि उसनूं रिहाई दवाई गई, रिहाई भी अकाली दल अमृतसर वालों दवाई गई है। साडे नाल कान सिंह वाला मौजूद ने। कान सिंह वाला जी, कारण की होया सी घटना बारे नौजवान नूं लैके जो कुछ मीडिया दे विच खबरां सामने आ रही हैं। चैनल लोकरन ते समुची टीम पहला आप जी पहला भी तुसीं किसानां दे दर्द नूं लैके ये इंटरव्यू करके गए हो, ते देशां विदेशां विच वसदे सिख कौम नाल प्यार करने वाले वीरो, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये घटना नहीं कह सकते। ये जिहड़ा एक नौजवान सी रविंदर सिंह, ਉਹਦੇ मन अंदर दर्द सी एक। वो दीप सिद्धू दे टेंट दे विच गया चला, उत्थे जदों ਉਹਨੇ मोदी ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ, जुल्म वेख्या, मोदी दे 60,000 सिख किसानां दा जाड़ा करता, सिखां ਦੀਆਂ पग्गां लाहतियां, ते अज सिख धरनिਆਂ 'ਚ बैठे आ, बीबियां बैठे आ, बच्चे बैठे आ, नौजवान बैठे आ। रिलायंस के पंप, SR के पंप, रेल लाइना, सड़क जाम, सारा कुछ हो रहा। वो मंदिर एक दर्द उठिया भी यार असीं ऐ मंगी जाने, झोली वंड के भी सानू दे दो जिवें मंगते होंने आ। वो मन अंदर आया कि हुण साडे इधर चारा नहीं कोई, अंदरों भावना उठी कि यार साडा अपना घर चाहिए। उन्हें भाव च खालिस्तान का नारा लाता जो कि गैर कानूनी नहीं है, क्योंकि जे तुसीं दूजे तुलना करो, अज कहंदे आ ये हिंदुस्तान हमारा, हम इसकी बुलबुलें जे गुलिस्तान हमारा, ये भी गैर कानूनी है क्योंकि ये तो जितया ही नहीं। असीं तो सुप्रीम कोर्ट चों जितया, खालिस्तान कहना बोलना मंगना। फिर कहते हिंदुस्तान पेट्रोलीयम, वो भी गलत है। हिंदुस्तान लिमिटेड, वो भी गलत है। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार का नाम रखना, वो भी गलत है। ये सारियां गल्लां जे गलत है, कानूनी कार्रवाई तो उहदे ते होनी चाहिदी। इन्हां ने खालिस्तान के विरुद्ध तरलो मच्छी हो गई। फटाफट हाकम बोलिया, वकील जिहड़ा दीप सिद्धू सज्जी बांह है, मैं फोटो विखाउंदा, साइड ते वो बंदा, साइड ते वो बंदा, सज्जी बांह। फिर जिहड़े चप्पड़ जोगा सिंह चप्पड़ जी ने कदे पार्टी छड्डी कोई नहीं, कदे उधर गिरगिट दा रंग बदल दिंदा, हुण स्टेज चलाउंदा ते भाई रणजीत सिंह के तौर पर उत्थे बैठा होया। एक सिस्टम के तहत लोहे लाखे क्यों अजे खालिस्तान कहता, फिर की हो गया। तो जे फर्ज को प्रॉब्लम सी कोई भी, उन्होंने डर से जे परचा हो जाए साढ़े को आ जाते, दीप सिद्धू आ जाता, रैल लेना, गल कि जिवें हुण जे उन्हें जे फर्ज को फस भी जाता कोई बंदा, आप वकील नहीं करते, वकील नाल किहड़ा दोस्ती हुंदी है। वो आप कहते अगे इहनूं ज्ञान है, खालिस्तान का ज्ञान तो सानू है ना। साडे तां हिंदू वकील है रंजन लखनपाल, उन्हें तो खालिस्तान का केस जित के दिता। फिर सुप्रीम कोर्ट चों भी जित गया जस्टिस काटूज ते जस्टिस BM शाह, दो सुप्रीम कोर्ट के जज सी। प्रकाश सिंह बादल ने इहदे विरुद्ध केस पाता भी ये माहौल खराब करूगा। हालांकि प्रकाश सिंह बादल ने बुसरक घाली UN का सैकटरी जनरल है, मान साहब ने साइन करके दिते है। तो अमृतसर लालनामे ते कैप्टन वरिंदर सिंह है, टौड़ा साहब है, कर्नल जसमेल सिंह बाला है, सारे ने साइन किए है। ये सारे भज गए जो खालिस्तान का सुप्रीम कोर्ट वालों साढ़े को हक है, साढ़े को नकल की कापी है। उन्होंने फिर फटाफट लोहे लाखे हो के, क्योंकि वो लोहे लाखे क्यों होए, उन्होंने अंदर कुछ सी। उतों संत जरनैल सिंह भिंडरां की फोटो लाई सी, क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले के नाम तो बगैर नौजवान इकट्ठा नहीं हो रहा। ऊँ भावें जिन्ना मर्जी इनकलाब लाई जान, तुसीं कहदे सानूं आटा दे देंगे, तुहानूं नौकरियां देणगे, तुहानूं दाल दे देंगे,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦਾਲ ਦੂਲ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਏ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬੇਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, 25,000 ਸਿੰਘ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਂਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਰੱਖਿਆ ਸੈਣੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 9 ਪੁੱਟ ਤੇ ਦਾੜੀ ਖੁੱਚਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਭਰਾ ਘੜੀਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। 8 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾ ਪੀਲੀਭੀਤ 'ਚ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਸ਼ੰਭੂ ਚੌਂਕੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ? ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਭਾਗ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ 250 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੁੱਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ABP ਚੈਨਲ ਤੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਭਸਮਾਥੁਰ ਦੈਂਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਬਾਰਡਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੱਕ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਸਮਾਸੁਰ ਦੈਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਾ ਦੈਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੈਂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੰਡੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜਿਹੜੇ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੰਗੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ? ਲਲਿਤ ਮੱਕਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, HK ਭਗਤ ਨੂੰ, ਕਮਲਨਾਥ ਨੂੰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿਆ ਉਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹੀ ਬੋਲੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਚੱਲ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕੀ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਾਡੀ ਬਾਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਫੌਰਪ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹਿੱਕ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਮਾਈ ਕੰਟਰੀ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦੁਰਸਤ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟੀਮ ਲਾਤੀ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਬੇਟਾ ਰੋਬਨਦੀਪ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਨੌਰ ਸਿੰਘ ਲਾਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੜਕੇ ਉੱਠੇ, ਉਹ ਗਏ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਸੀ। ਤੜਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਚੱਕੇ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣਾ ਗੱਲ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਗਰ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਬੰਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਸੀ। ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਗਈ, ਜਰਨਲ ਵੈਦ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੰਨੇ ਵੀ ਗਿਆ, ਐ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰ ਤਾਂ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੂੰ ਆਏ ਕਿ ਇਹ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਚ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਉਹ 5ਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਹੌਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ 3 ਨਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੀਬੀ ਐ ਨਿਕਲੀ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ 500 ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਡਵਾਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਜੇ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਿਖਾਤਾ ਵੀ ਆ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ। ਉਹ ਡਰ ਗਏ,
ਡਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 55 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵਾਟਾ। ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਨੇਪਾਲ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਮੁਲਕ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਡਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਊਗਾ? ਦੱਸ ਲਓ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਵਕੀਲ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕਹੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਕਹੂਗਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਲਬਾਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਚਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ ਚ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟਰ ਪਾੜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਛੜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਕਰ ਰਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਛੇੜੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਛੇੜਨਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜੇ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਇਆ ਉਤਰ ਕੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਰੰਜਨ ਲੱਖਣ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਛਡਾ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਉਹ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਹਦੇ ਆਊਗਾ? ਫੋਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰ ਤੁੰਬੀ ਖੜਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਨਾ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ 2 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਈ, ਨਾ ਤੂੰ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ 16 ਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ 17 ਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ 18 ਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ 19 ਚ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੂੰ ਪੂਰੇ 20 ਚ ਰਹੀ। ਤੇਰਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਫਿਲਮ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ? ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ, ਉਹ ਬੇਲੀ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੋਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲਾਤਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲੈ, ਮੂਰਖ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਲਾਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਜਿੰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਅਰੇਨ ਖੋਲ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਘਾਉਂ ਦਾ ਖੜਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਭੱਜ, ਕਿਤੇ ਦਿੱਲੀ ਫਿਰੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 1 ਜੋਰਾ 2 ਕਿਤੇ 3 ਜੋਰਾ ਕਿਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਗਿਣੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9 ਵੀ ਖਿਚਾਲੇ, ਦਾੜੀ ਵੀ ਪਟਾ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੀ ਲੜੀ, ਸਾਰੀ ਲੜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਠਾਏ ਆ। ਭਲਿਆ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ 30 ਦੇ ਬੈਠੇ, ਤੂੰ ਬੈਠਾ 4 ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ, JCP ਆਈ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ, 3 ਦਿਨ ਟੈਂਟ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਈਦਾ ਗਰੀਲਾ ਤੌਰ ਤੇ, ਟੈਂਟ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੱਗਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਹਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਧਰਨਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੂੰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਢਾਂਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਤਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਂਟ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਨ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਤਾ। ਉੱਥੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾਲਨਾਮਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲਾਲਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਐਸਵੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦਬਕਾ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੱਕ ਕੁਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੌੜਾ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਰਨਲ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੰਬੂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਚੱਲ ਇਹ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਣਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਖੇਤਰੀ, ਪਰ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੂਗੀ ਜੇ ਬਣੀ ਤਾਂ। ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆ ਫਿਰ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਨਮਾਤਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਵੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ, ਬਈ ਭਾਈ ਤੜਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਕਵੇ ਕਿ ਬਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੱਸ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੇਰ ਚਲਾਊਂਗਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੜਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਉਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਆਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਗਰ ਜਾਣੀਆਂ ਵਾਪਸ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਬਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਸ ਛੇਤੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹਦੀ ਚੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ 36 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਮਤਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੇ 36 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਧੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਡ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਮਝਾਊਂਗਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਝਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ, ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਨਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 72 ਕੇਸ ਪਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ, 72 ਕੇਸ ਇਕੱਲਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਕੋਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਸੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਟੈਪ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 1849 ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ 21 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜੀ ਦੇ ਦੂੰ। ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਗੁਲਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ ਹਮ ਇਸਕੀ ਬੁਲਬੁਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਮਾਰਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦਰਦ ਹੈ ਗੁਲਸਤਾਨ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਸਤਾਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੀਤ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਹਮ ਬੁਲਬੁਲੇ हैं इसकी, ये खालिस्तान है हमारा, ये अच्छा देश खालिस्तान में हमारा, ना इसमें मंदिर टहेगा, ना गुरुद्वारा टहेगा, ना मस्जिद टहेगी, ना गिरजा घर टहेगा, सबको इंसाफ का मिलेगा सहारा, ये खालिस्तान हमारा। ये भी हो सकता। ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜਾਂਦੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਰਸਤੇ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ,
ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਤੜਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਖਲ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੁਢਲਾਡੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੰਦ। ਉਹ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਤਾ ਆਨੰਦਮਈ ਰਿਜੈਕਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ GST ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਰੇਲ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਤ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ GST ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਰੇਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਕੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਐਂ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਗਾ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਨਾ ਜੇਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਕਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਇਆ ਕਰੋ, ਨਾ ਦਿਓ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਨਾ ਹਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਨਾ ਹਜੇ ਕਾਰਾਂ ਲਓ, ਘੱਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਊਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਅਦਾਨੀ ਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋੜਤੇ, MSP ਤੋੜਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤੋੜਨਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਤੋੜ ਕੇ FCI, ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 21 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ, 5-5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਕਰੂ? ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨਾ ਲਾਵੇ। ਜੇ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਪਰਾਲੀ ਤੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ? ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਲੱਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ? ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਜਲਖੜੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਛਟੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ। ਇੱਕ ਕਾਰਖਾਨਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਨੂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਾਦਲਕਰ ਰਲ ਕੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਾਰਖਾਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ। ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਤੇ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਲਾਈ ਆ ਕਿਹਨੇ? ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੇ, ਆਰਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੂਗਾ ਉਹ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ। ਇਹ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਣੀ। ਚਲੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਵੇਚਣ ਤੇ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰੜੀਆਂ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੇਲ। ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਸਾਨਗੰਢ ਲਾਈ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਛੇੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਖਲਾਓ ਉੱਥੇ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਾਜਪੁਰੇ BJP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ
5-6 ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿੰਨਾ ਮੋਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਊਗਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਾਊਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ 1 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਦੀਪ ਸ਼ੁੱਧੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਲੋਕਰਾਜ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।